بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے ہیں آیت الکرسی سے خبری موکل کی حاضری. مجرب المجرب عمل ہے، بہت پاورفل عمل ہے اور بہت ہی لاسانی عمل ہے. آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. اس عمل کو کرنے کے لیے بھی آپ کو پرہیز جلالی اور پرہیز جمالی اختیار کرنا ہے. لیکن خیر اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس میں باطنی آنکھ کی ضرورت نہیں ہے. باطنی آنکھ اگر آپ کی نہ بھی ہو تو بھی انشاءاللہ آپ کو عمل میں کامیابی مل جائیں گی، کیونکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ خبری موکل کا عمل. خبری موکل صرف آپ کے کان میں سنائی دیتا ہے، آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے. خبریں لا کر کے دے گا آپ کو اور ہر قسم کی خبریں لا کر کے دے گا، اور خبر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پکی اور سچی خبر ہوں گی. یہ آیت الکرسی کے جو خادمین ہوتے ہیں یہ انہی کا کمال ہوتا ہے، سب اللہ رب العزت کے طرف سے ہی ہوتا ہے. یہ صرف ایک مخلوق ہے. ایک بات آپ کو یہاں پہ کہتے چلو کر کے کہ مخلوق کے اوپر یقین نہیں رکھنا ہے، یقین خالق کے اوپر رکھنا ہے. جب ایسی مخلوق کو اللہ رب العزت نے اتنی قدرت دی ہے تو وہ خالق اور مالک کتنی زبردست قدرت اور طاقت و قوت والے ہوں گے. سمجھے؟ یہ ساری چیزیں عارضی چیزیں سب ختم ہو جائیں گی، باقی رہنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے. تو اس عمل کو بھی کرنے کے لیے آپ کو 40 دن کرنا ہے، پرہیز جلالی اور پرہیز جمالی اختیار کرنا ہے، اور 40 راتوں تک کے آپ کو اس عمل کو کرنا ہے. پرہیز جلالی اور پرہیز جمالی اختیار کرنا ہے، اور اس میں بخور لگے گا اود کا. آپ بازار جاوے، بازار جا کر کے آپ پہلے بخور لے کے آ جاوے. اتنا بخور لاوے کہ 40 رات آپ کے عمل میں ہو سکے. اگر ختم ہو جاوے تو واپس آپ اود کا ہی بخور لاوے، اور اپنے جسم کے اوپر آپ کو عطر جن استعمال کرنا ہے. عطر جن آپ لے کر کے آؤ، وہ بھی ایک ہی عطر ہونا چاہیے. عطر جن جو آپ پہلے خوشبو لگائیں گے 40 راتوں تک کہ آپ کو وہی خوشبو اپنے جسم پہ لگانا ہے، اور جو خوشبو آپ جلائیں گے پہلے رات وہی خوشبو یعنی عود کی خوشبو کو آپ کو 40 راتوں تک کے جلانا ہے. پرہیز جلالی پرہیز جمالی آپ کو اختیار کرنا ہے، اور پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں پرہیز جلالی اور پرہیز جمالی کسے کہتے ہیں. آپ کو وہ اختیار کرنا ہے. اور پھر 9 چند جمعرات ملتی ہے، بہت اچھی بات ہے. اگر 9 چند جمعرات نہیں ملتی ہے تو کسی بھی جمعرات سے آپ اس عمل کا آغاز کر سکتے ہو. عمل کے دوران آپ کو وائٹ لباس پہننا شرط ہے، اور اس عمل کو بھی لیڈیز نہیں کر سکتی ہے، مرد حضرات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کو کیا کرنا ہے کر کے آپ کو اس کمرے میں چلے جانا ہے جس کمرے میں آپ کو عمل کرنا ہے. 9 چند جمعرات ملے تو کر لو، 9 چند جمعرات نہیں ملتی ہے تو کسی بھی جمعرات سے نماز عشاء کے بعد ایک ہی وقت رکھے، ایک ہی جگہ رکھے، ایک ہی ٹائم رکھے. 40 راتوں تک کے اس گھر میں ہی آپ کو عمل کرنا ہے، اور اس گھر میں ہی آپ کو سو جانا ہے. آپ کے علاوہ اس کمرے میں کوئی آئے جائے نہ. آپ ہی اس گھر میں رہو اور آپ ہی اس گھر میں سو جاؤ. ٹھیک ہے؟ آپ کو کیا کرنا ہے کر کے جس گھر میں کر رہے ہو گھر پاک صاف ہو، کمرہ پاک صاف ہو، کپڑے پاک صاف ہو، باوضو ہو کر کے بیٹھے، قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھے. اور قبلہ رخ ہونے سے پہلے ایک بار آپ اسراف عامر پڑھ لے ہوئے، اس کے بعد آپ اس عمل کا آغاز کریں، اس عمل کو شروع کریں. جب آپ قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھ گئے پھر آپ کو اثار کرنا ہے. آپ اگر آیت الکرسی کے عامل ہے تو جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں 11 مرتبہ خالی آیت الکرسی پڑھیں گے، اور اپنے سینے کے اوپر دم کرے اور رائٹ میں پھونک مار دے ہوئے لیفٹ میں پھونک مار دے ہوئے آپ کا اثار ہو گیا. آپ اگر اثار کے عامل ہے آیت الکرسی کے تو. آپ اگر اثار کے عامل نہیں ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم اور 7 مرتبہ آیت الکرسی اور چاروں کل کو 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنا خوب بڑا دائرہ لگاؤ، بڑا احسار لگاؤ. کسی چوک کے اوپر، مارکر کے اوپر، یا کسی چاقو کے اوپر، یا کسی چھری کے اوپر، یا اپنی شہادت کی انگلی کے اوپر یا کھیل کے اوپر آپ دم کرو، پھونک مارو، بڑا احسار لگاؤ، بڑا دائرہ لگاؤ. اور جو آپ کا بخور وغیرہ جو ہے اور جتنی بھی ضروری چیزیں جیسے بخور ہے، ماچس ہے، لائٹر ہے، کوئلہ ہے، یہ ساری چیزیں عطر ہے، یہ ساری
चीज़ें आपके हिसार में होना चाहिए। बार बार बता रहा हूँ, हिसार में रहना चाहिए, हिसार के बाहर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। फिर आपको उसके ऊपर कोयला वोयला जलाओ और उसके ऊपर जो है एक एक चुटकी आप बखोर यानी ऊद का बखोर डालते रहो ताकि उसमें से खुशबू उड़ते रहे और अपने जिस्म के ऊपर भी अच्छी खुशबू लगा लो। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको 313 मरतबा आपको पूरी मुकम्मल आयतुल कुर्सी पढ़ना है। एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे 313 मरतबा पढ़ेंगे। और आखिर में जब आप 313 मरतबा पढ़ लेंगे फिर उसके बाद आपको जो है 21 मरतबा ऐसा पढ़ना है, बिहक्की वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम, बिहक्की वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम, बिहक्की वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। ऐसा आपको 21 मरतबा पढ़ना है, 21 मरतबा पढ़ना है। सब में पहले आप 313 मरतबा मुकम्मल कर लेंगे आयतुल कुर्सी, फिर उसके बाद आपको 21 मरतबा पढ़ना है, बिहक्की वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। 313 मरतबा पूरी मुकम्मल आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, फिर 21 मरतबा आपको वापस से इसको पढ़ना है, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। लोग वीडियो देखते नहीं है, सुनते नहीं है पूरी, फिर कमेंट करते हैं, इसके लिए मैं आपको 2-3 बार बता दिया हूँ। 313 मरतबा पूरी मुकम्मल आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, फिर बिहक्की वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम 21 मरतबा पढ़ेंगे। ये एक रात का अमल हुआ। इसी तरीके से आपको 40 रातों तक के अमल करना है। जब आपके 40 रात मुकम्मल हो जाएंगे उसके बाद आपको आपके कान में आवाज़ आएंगी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर आप जो है आपके सलाम क्या जब भी आपको जवाब आवे, पढ़ाई के दौरान आवे तो आप जवाब नहीं देवे, फिर पढ़ाई के बाद वापस आपकी जब पढ़ाई मुकम्मल हो जाएंगी उसके बाद फिर वापस आपको सलाम आएगा, तो फिर आप उसका सलाम का जवाब देवे। फिर आप उनसे वादा वगैरह ले लो, फिर आने जाने का तरीका पूछ लो, फिर आप उनसे पूछो करके कि हमें जब भी अगर हाज़िरी चाहिए, अगर आपको बुलाना हो तो कैसे बुलाए, तो वो आपको तरीका बता देंगे। हर एक को अलग अलग डिफरेंट तरीके मिलते हैं, इसके लिए यहाँ पे वो चीज़ नहीं बताऊँगा मैं, तो आप उनसे पूछ लेवे तो आपको सारी चीज़ें बता देंगे करके कि किस तरीके से उन्हें बुलाया जाता है। और इस अमल को बरकरार रखने के लिए रोज़ाना आपको 40 रातों तक तो आपको पढ़ना है। फिर आपको इस अमल को बरकरार रखने के लिए 11 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है, और सिर्फ इतना ही पढ़ना है, बिहक्की वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम, ठीक है। 11 मरतबा पढ़ना है, ठीक है, अमल को बरकरार रखने के लिए। जब आप इस अमल के आमिल हो जाएंगे ना 41वें दिन से फिर आपके ऊपर से वक्त की कैद हट जाती है। आप 24 घंटे में कभी भी आप पढ़ सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो। 40 रातों का जब आपका अमल हो जाएगा ना उसके बाद आपको 41वें दिन से, दिन बोलो रात बोलो, जब भी आपको पढ़ना है तो 11 मरतबा बिहक्की वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम ऐसा पढ़ना है ताकि आपका अमल बरकरार रहे, आपके अमल में जान रहे, आपके अमल में पावर रहे, ठीक है। इस अमल को करने के लिए भी आपको हमसे इजाज़त लेना शर्त है। बिना इजाज़त के आप इस अमल के हरगिज़ करीब नहीं जावे, और इजाज़त कमेंट में नहीं मिलेगी। अगर आपको इस अमल की इजाज़त चाहिए तो आपको पर्सनल हमारे व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता करना पड़ेगा, ठीक है। आपका नाम और आपकी वालिदा का नाम बताना पड़ेगा। हाजिरात में चेक किया जाएगा क्या आप इस अमल के लायक है, क्या आप नालायक है। समझे, लायक होंगे तो इंशाल्लाह आपको इजाज़त मिल जाएगी, अगर आप लायक नहीं होंगे तो आपको इजाज़त नहीं मिलेगी, समझे। आयतुल कुर्सी के काफ़ी अमलियात है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पावरफुल और बहुत जामे आयतें हैं, और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी सिफ़तें अपनी खूबियाँ बयान फरमाई है। तो कितनी पावरफुल और कितनी मजबूत आयतें होंगी। आयतुल कुर्सी के सामने खबीस हवा गंदे जिन इस तरीके से भागते हैं जिस तरीके से हवा में घास भागता नहीं है कि हवा आती है तो घास कैसे लहराता है, कैसे भागता है, तो उस तरीके से खबीस हवा भागती है। और जो नेक अरवा है वो करीब आती है और आमिल को अपना दोस्त बनाती है और आमिल को अपने करीब रखती है, समझे। आयतुल कुर्सी कोई मामूली चीज़ नहीं है, बहुत पावरफुल और बहुत बाबरकत और बहुत जामे आयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी कदरदानी हमें नसीब फरमावे, बल्कि सारे कलाम की कदरदानी हमें नसीब फरमावे। बस यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करें और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। और भाई ये जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया बेल आइकन को भी ऑन कर दे ताकि इससे हमारे न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में ताकि और लोग भी इस अमल से इस वीडियो से फ़वाइद हासिल कर सके। और अमल के मुताल्लिक तो हमने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन के अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। एक बात और बता दूँ, अमल के दौरान आपके आजू बाजू ऊपर नीचे दाएँ बाएँ कोई
کوئی رہنا نہیں چاہیے، اور عمل کر کے آپ کو اسی جگہ پہ سونا ہے، ٹھیک ہے؟ نماز عشاء کے بعد ایک ہی وقت رکھے، ایک ہی جگہ رکھے، ایک ہی ٹائم رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔